ఈటీవీ తెలంగాణ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటైన అపురూపమైన అద్భుతమైన వేడుక కార్తీక దీపోత్సవానికి సాదరంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాం. పరమ ముక్తిదాయకమైన అత్యంత ప్రశస్తమైన ఈ కార్తీక దీపోత్సవంలో దీపారాధన చేయడానికి విచ్చేసిన నిజామాబాద్ నగర మహిళామణులకు, ఇతర ఆహ్వానితులకు ఈ వైభవోపేతమైన కార్యక్రమాన్ని ఈటీవీ తెలంగాణ ఛానల్లో ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిస్తున్న లక్షలాది మంది ఈటీవీ ప్రేక్షకాభిమానులకు భక్తిపూర్వకంగా ఆహ్వానం పలుకుతున్నాం. భక్తులకు, ప్రేక్షకులకు నాగుల చవితి శుభాకాంక్షలు. ఈ దీపోత్సవ ప్రాంగణానికి ఎదురుగా ఉన్న నీలకంఠేశ్వరుడు కొండంత అండగా ఉండగా, నిజామాబాద్కి చేరువలోనే నిండుగా మెండుగా వరాలనిచ్చే బాసర సరస్వతి దివ్యాశీస్సులతో ముందుగా ఇందూరుగా నవనాథుల భవ్య సన్నిధిగా వెలసిల్లుతున్న నిజామాబాద్లో నేడు కార్తీక దీపోత్సవ సంరంభాన్ని ప్రారంభించుకుందాం. ఫ్రీడమ్ రిఫైన్డ్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ కార్తీక దీపోత్సవం పవర్డ్ బై సుఖీ భవ ప్రాపర్టీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, వనమాలి టౌన్షిప్, బృందావన్ షాపింగ్ మాల్, పెళ్లి పట్టు చీరల ప్రత్యేక నిలయం, హరిప్రియాస్ గంగా గ్రాండ్యూర్, రుద్రా మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ కామారెడ్డి, గోపురం పసుపొడి మరియు కుంకుమ. సహ సమర్పకులు మహిజాస్ చిట్ ఫండ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ నిజామాబాద్, స్టార్ హాస్పిటల్స్ హైదరాబాద్, ప్రియా మిల్క్ వారి కాకతీయ పాలు, మానేపల్లి జ్యువెలర్స్, మజా డిటర్జెంట్, డివోషనల్ పార్ట్నర్ ఏఎస్ బ్రాండ్ పూజా నువ్వుల నూనె మరియు హోటల్ నిఖిల్ సాయి ఇంటర్నేషనల్, హాస్పిటాలిటీ పార్ట్నర్ వంశీ ఇంటర్నేషనల్, ప్రింట్ పార్ట్నర్ ఈనాడు. మన భారతీయ సనాతన ధర్మానికి మూలస్తంభాలు 4 వేదాలు. మన ఆర్ష సంప్రదాయంలో ఏ శుభకార్యాన్ని నిర్వహించుకుంటున్నా, ఏ వేడుక జరుపుకుంటున్నా వేద పఠనం, వేద శ్రవణం ఆ కార్యాలకు మంగళత్వాన్ని చేకూరుస్తుంది. అలాంటి పరమ పవిత్రమైన శుభంకరమైన వేదనాదాన్ని శ్రవణం చేద్దాం. ఈ కార్తీక దీపోత్సవ వేదికపై ఇప్పుడు వేద భారతీ పీఠం, వేద విద్యాలయం, బాసర క్షేత్రం శ్రీ వేద విద్యానందగిరి స్వామీజీ శిష్య బృందం వారిచే వేద పఠనం. ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतान शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वाजेर्वाजीवती धीनामवित्र्यवतु। ॐ अग्निमीले पुरोहितै यज्ञस्य देवमृत्विदम् होतारं रत्नधातमम्। ॐ इषेत्वोज्जेत्वा वायवस्तो पायवस्तदेवो वत्सविता प्राप्रसृष्टे शतमाय कर्मणे। ॐ उषसामा प्रतायिहा आयिहा उहदा शीयायाति आयाति उच्चायिहा आयिहा तिदु हीता दिवा
बिभ्रतः वाचस्पतिर्बला तेषाम् तन्वो अद्य ददातु मे। ॐ वेदवातस्य वर्तनिमुरोर्विश्वस्य बृहतः वेदाये अध्यासते। ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री वेदपुरुषाय नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। पतयन्तं पतङ्गं पतङ्गं पतयन्तं पतयन्तं पतङ्गं पतङ्गमिति पतङ्गं शिरो अवश्यमपश्यगुं शिरः शिरो अवश्यं पतिभिः पतिभिरपश्यगुं शिरः शिरो अवश्यं पतिभिः अवश्यं पतिभिः पतिभिरपश्यमवश्यं पतिभिः सुगेभिः सुगेभिः पतिभिरपश्यमवश्यं पतिभिः सुगेभिः पतिभिः सुगेभिः सुगेभिः पतिभिः पतिभिः सुगेभिररेणुभिररेणुभिः सुगेभिः पतिभिः पतिभिः सुगेभिररेणुभिः पथिभिरिति पथिभिः सुगेभिररेणुभिररेणुभिः सुगेभिः सुगेभिररेणुभिर्जेहमानं जेहमानमरेणुभिः सुगेभिः सुगेभिररेणुभिः जेहमानं सुगेभिरिति सुगेभिः रेणुभिर्जेहमानं जेहमानमरेणुभिररेणुभिर्जेहमानं पतत्रि पतत्रि जेहमानमरेणुभिररेणुभिर्जेहमानं पतत्रि रेणुभिरित्यरेणुभिः जेहमानं पतत्रि पतत्रि जेहमानं जेहमानं पतत्रि पतत्रीति पतत्रि अत्र ते रूपगुं रूपन्ते अत्र ते रूपं ते रूपगुं रूपन्ते ते रूपमुत्तममुत्तमगुं रूपन्ते ते रूपमुत्तमम् रूपमुत्तममुत्तमगुं रूपगुं रूपमुत्तममपश्यमपश्यमुत्तमगुं रूपगुं रूपमुत्तममपश्यम् उत्तममपश्यमपश्यमुत्तममुत्तमपश्यं जिगीषमाणं जिगीषमाणमपश्यमुत्तममुत्तमपश्यं जिगीषमाणम् उत्तममित्युतोत्तमम् अवश्यं जिगीषमाणं जिगीषमाणमपश्यमपश्यं जिगीषमाणं शैषो जिगीषमाणमपश्यमपश्यं जिगीषमाणमिषः जिगीषमाणमिष इषो जिगीषमाणं जिगीषमाणमिष एषो जिगीषमाणं जिगीषमाणमिषः इष एष इष आपदे पद एष इष आपदे आपदे पद आपदे गोर्गो पद आपदे गोः पदे गोर्गो पदे पदे गोः गोरिति गोः यदा ते यदा यदा ते मर्तो मर्तस्ते यदा यदा ते मर्तः ते मर्तो मर्तस्ते ते मर्तो अन्वनुमर्तस्ते ते मर्तो अनु मर्तो अन्वनुमर्तो मर्तो अनुभोगं भोगमनुमर्तो मर्तो अनुभोगम् अनुभोगं भोगमन्वनुभोगमानडानट् भोगमन्वनुभोगमानट् भोगमानडानट् भोगं भोगमानडादादानट् भोगं भोगमानडात् आनडादादा नडा नडादिति दादा नडा नडादित् आदिति दादादिग्रजिष्ठो ग्रजिष्ठ इदादादिग्रजिष्ठः इग्रजिष्ठो ग्रजिष्ठ इदिग्रजिष्ठ ओषधीरोषधी ग्रजिष्ठ इदिग्रजिष्ठ ओषधीः ग्रजिष्ठ ओषधीरोषधी ग्रजिष्ठो ग्रजिष्ठ ओषधीरजीगरजीगरोषधी ग्रजिष्ठो ग्रजिष्ठ ओषधीरजीगः ओषधीरजीगरजीगरोषधीरोषधीरजीगः अजीगरित्यजीगः अणुत्वात्वान्मणुत्वारथोरथस्त्वान्मणुत्वारथः त्वारथोरथस्त्वात्वारथो अन्मनुरथस्त्वात्वारथो अणु रथो अन्मनुरथो रथो अनुमर्यो मर्यो नरथो रथो अनुमर्यः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। సకల విఘ్నాల్ని నివారించి సమస్త విజయాల్ని చేకూర్చే దైవం గణపతి. మనం తలపెట్టిన కార్యక్రమం జయప్రదం కావడానికి
అనేక శుభాల పరంపర చేకూరడానికి గణేశుని ఆరాధన అత్యంత ఆవశ్యకం. ఈరోజు కార్తీక శుద్ధ చవితి. ఈ చవితి గణేశునికి అత్యంత ప్రియమైనది. నాగుల చవితి నాడు చేసే గణేష పూజ శివపార్వతుల పుత్రులైన గణపతి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి అనుగ్రహానికి కారకమవుతుంది. ఈ కార్తీక దీపోత్సవంలో ఆరాధనా ప్రక్రియల్ని మద్దికుంట శ్రీకాంత్ శర్మ గారు నిర్వహిస్తారు. ఒక చిన్న విరామం తర్వాత ముందుగా గణేశుణ్ణి పూజించుకుందాం. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. గణనాం త్వా గణపతిగం హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమం. జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పద ఆనః శృణ్వన్నోతిభిः सीदसादनम्. प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामभित्र्यवतु. श्रीमहागणाधिपतये नमः. श्रीमहासरस्वत्यै नमः. श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ओम्. अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु. सुमुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणामत्यन्तानुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु. ॐ देवीं वाचमदनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति. सा नो भद्रे शमोर्जन्दुहानाधेनुर्वागस्मानुपसुष्ठुतैतु. अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु. श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः. उमामहेश्वराभ्यां नमः. वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः. पुरन्दराभ्यां नमः. अरुन्धती वसिष्ठाभ्यां नमः. सीतारामाभ्यां नमः. इष्टदेवताभ्यो नमः. कुलदेवताभ्यो नमः. मातृदेवो भव. पितृदेवो भव. आचार्यदेवो भव. अतिथिदेवो भव. सर्वेभ्यो वेदविद्भ्यो महाजनेभ्यो महाभागवतेभ्यो नमो नमः. हस्तं प्रक्षाళ్య ఆచమ్య ప్రాణానాయమ్య. మీ దగ్గర నీళ్లు ఉన్నాయి కదా, ఆ నీళ్లను ఉంగరం వేలితో నీళ్లను అద్దండి. అద్ది కుడి కన్నుకు తాకించుకొని తర్వాత ఎడమ కన్నుకు నీటిని తాకించుకోండి. ఓం కేశవాయ స్వాహ. ఓం నారాయణాయ స్వాహ. ఓం మాధవాయ స్వాహ. ఓం గోవిందాయ నమః. ఓం విష్ణవే నమః. ఓం మధుసూదనాయ నమః. ఓం త్రివిక్రమాయ నమః. ఓం వామనాయ నమః. ఓం శ్రీధరాయ నమః. ఓం ఋషికేశాయ నమః. ఓం పద్మనాభాయ నమః. ఓం దామోదరాయ నమః. ఓం సంకర్షణాయ నమః. ఓం వాసుదేవాయ నమః. ఓం ప్రద్యుమ్నాయ నమః. ఓం అనిరుద్ధాయ నమః. ఓం పురుషోత్తమాయ నమః. ఓం మధోక్షజాయ నమః. ఓం నారసింహాయ నమః. ఓం అచ్యుతాయ నమః. ఓం జనార్దనాయ నమః. ఓం ఉపేంద్రాయ నమః. ఓం హరయే నమః. ఓం శ్రీకృష్ణాయ నమః. ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమో నమః. మీ దగ్గర అక్షితులు ఉంటే గనక అక్షితుల వాసన చూసి ఎడమ భుజం పక్క నుంచి పక్కన విసిరేయండి. ఉత్తిష్టంతు భూత పిశాచాః ఏతే భూమిభారకాః ఏతేషామపి విరోధేన పూజా కర్మ సమారభే. రెండు చేతులతో భూమిని దాకండి. పృథివ్యాః మేరో పృష్ఠర్షిః కూర్మో దేవతా సుతలం ఛందః ఆసనే వినియోగః అనంతాసనాయ నమః. అందరూ చెప్పండి. సముద్ర వసనే దేవి పర్వతస్తన మండలే విష్ణుపత్ని నమస్తుభ్యం పాదస్పర్శ క్షమస్వమే. చెంపలు వేసుకోవాలి. పాదస్పర్శ క్షమస్వమే. ఓం ప్రాణాయామే వినియోగః. ఈ 3 వేలతో ముక్కు పట్టుకొని శ్వాస గట్టిగా పీల్చుకుంటూ వదిలేయండి 3 సార్లు. అంగుళ్యాగ్రే నాసికాగ్రం సంపీడ్య పాపనాశనం. ప్రాణాయామమిదం ప్రోక్తం ఋషిభిః పరికల్పితం యో దేవస్సమిదాస్మాకం ధియో ధర్మాదిగోచరాః. పృథివ్యాః మేరో పృష్ఠర్షిః కూర్మో దేవతా సుతలం ఛందః ఆసనే వినియోగః అనంతాసనాయ నమః. ప్రణవస్య పరబ్రహ్మర్షిః పరమాత్మా దేవతా దైవీ గాయత్రీ ఛందః. శుభాభ్యుదయార్థం శుభే శోభనే మంగళే ముహూర్తే
अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्वेतपराः कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य वायुव्यप्रदेशे श्रीकृष्णागोदावर्योर्मध्यप्रदेशे शालीवाहनचके बौद्धावतारे नीलकण्ठेश्वर स्वामी देवालय सन्निधौ समस्त देवता ब्राह्मण हरिहर गुरुचरण सन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यावहारिक चान्द्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये स्वस्ति श्रीमन्मथनाम संवत्सरे दक्षिणायने शरदृतौ कार्तीक मासे शुक्लपक्षे चतुर्थ्यां भानुवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ అందరూ చెప్పండి మమ మమ ఉపాత్త ఉపాత్త సమస్త సమస్త దురితక్షయ దురితక్షయ ద్వారా ద్వారా కార్తీక కార్తీక దామోదర దామోదర స్వామి స్వామి దేవత దేవత ఉద్దిశ్య ఉద్దిశ్య కార్తీక కార్తీక దామోదర దామోదర స్వామి స్వామి దేవత దేవత ప్రీతి ప్రీతి అర్థం అర్థం యజమానయోగ యజమానస్య గోత్రోద్భవస్య ఇక్కడ మీ గోత్రం చెప్పుకోండి అందరూ కూడా మీ మనసులో యజమానస్య పరశివ గోత్రోద్భవస్య నామధేయస్య వివాహమైనటువంటి మహిళలందరూ కూడా మీ భర్త పేరు చెప్పుకోండి యజమానస్య పరమేశ్వర నామధేయస్య తద్ధర్మపత్ని అమ్మ వివాహమైనటువంటి వారు మీ పేరు చెప్పుకోండి నామధేవతే గౌరీ నామధేవత్యాః సపుత్రకస్య సపుత్రికస్య మీ పిల్లల పేర్లు చెప్పుకోండి సపుత్రకస్య సపుత్రికస్య సకుటుంబస్య అందరూ ఒకసారి చేతులు జోడించి ఏ సంకల్పం చెప్పినా కానీ మీరు చేతులు జోడించి గట్టిగా చెప్పండి అస్మాకం అస్మాకం సహ సహ కుటుంబానాం కుటుంబానాం క్షేమ క్షేమ స్థైర్య ధైర్య 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 శౌర్య శౌర్య వీర్య వీర్య విజయ విజయ అభయ అభయ ఆయుః ఆయుః ఆరోగ్య ఆరోగ్య ఐశ్వర్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధి అభివృద్ధి సిద్ధ్యర్థం సిద్ధ్యర్థం ధర్మ ధర్మ అర్థ అర్థ కామ కామ మోక్ష మోక్ష చతుర్విధ చతుర్విధ ఫల ఫల పురుషార్థ పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం సిద్ధ్యర్థం కార్తీక కార్తీక దామోదర దామోదర స్వామి స్వామి దేవత దేవత ప్రీతి ప్రీతి అర్థం అర్థం లక్ష లక్ష గోదాన గోదాన సహస్ర సహస్ర హిరణ్యదాన హిరణ్యదాన నానావిధ నానావిధ షోడశ షోడశ మహాదాన మహాదాన ఫలితం ఫలితం ప్రాప్తి ప్రాప్తి అర్థం అర్థం గంగా గంగా గోదావరి గోదావరి ఇత్యాది ఇత్యాది పుణ్య నది పుణ్యనది స్నాన ఫలితం స్నాన ఫలితం ప్రాప్తి ప్రాప్తి అర్థం అర్థం ద్వాదశ ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ జ్యోతిర్లింగ ప్రశస్తమైనది. ప్రతి తిథికి ప్రత్యేకత ఉంది. ధర్మాచరణకు విశేషమైనది ఈ కార్తీక మాసం. నాగారాధనకు ఈ మాసంలో విశేష ప్రాముఖ్యం ఉంది. నేడు నాగుల చవితి మహాపర్వదినం. ఆరోగ్య పరిరక్షణకు, కుటుంబ శ్రేయస్సుకు, సంతాన సౌభాగ్యానికి, క్లిష్ట సమస్యల నివారణకు, ఆర్థిక వృద్ధికి నాగారాధన శ్రేష్టమైంది. ఈరోజు సనాతన ధర్మాన్ని పాటించే మహిళామణులు పుట్టలో నాగేంద్రునికి పాలు సమర్పించారు. స్వామికి చిమ్మిలిని నివేదన చేశారు. అలాంటి పుణ్యప్రదమైన ఈ నాగుల చవితి నాడు ఈ సాయం సమయంలో నాగేంద్ర స్వామి అష్టోత్తర ఆరాధన విశిష్ట ఫలితాల్ని అందిస్తుంది. నాగేంద్రుని దివ్యానుగ్రహం కోసం ఇప్పుడు నాగేంద్ర అష్టోత్తరాన్ని నిర్వహించుకుందాం. ఓం అథ శ్రీ నాగరాజ స్వామి దేవతా ప్రీత్యర్థం నాగరాజ అష్టోత్తర శతనామార్చనం చ కరిష్యే. ధ్యానం. ఓం నిఘృష్వైరసమాయుతైః కాళైర్హరిత్వమాపన్నైః ఇంద్రాయాహి సహస్రయుక్ అగ్నిర్విభ్రాష్టివసనః వాయుశ్వేతసికద్రుకః సంవత్సరో విషువర్ణైః నిత్యాస్తేనుచరాస్తవ. ఓం నమోస్తు సర్పేభ్యో ఏకేత పృథివీమనో ఏ అంతరిక్షే ఏ దివితేభ్యః సర్పేభ్యో నమః. అందరూ ఒకసారి చేతులు జోడించి ఆ నాగేంద్రుణ్ణి మనమంతా స్మరిద్దాం. ఇది ఒకసారి అందరూ కూడా చెప్పండి. అత్రాగచ్చ అత్రాగచ్చ
మహానాగ మహానాగ దివ్య రూప దివ్య రూప కృపాకర కృపాకర గృహీష్వ గృణీష్వ మత్కృతాం మత్కృతాం పూజాం పూజాం చింతితార్థ చింతితార్థ ప్రదోభవ తదో భవ ఉరగేంద్ర ఉరగేంద్ర నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం ఫణిరత్న ఫణిరత్న విభూషిత విభూషిత భక్త్యా భక్త్యా సమర్పితే సమర్పితే తుభ్యం తుభ్యం నాగరాజ నాగరాజ నమామి నమామి అహం. అహం. ఈరోజు నాగ చతుర్థి గనక మనమందరం కూడా ఈ రోజున పుట్టలో పాలు పోస్తాం. మన శరీరం కూడా ఒక పుట్టనే. ఇది నవరంధ్రములతో కూడినటువంటి పుట్ట. మనము పుట్టలో పాలు పోస్తూ ఈ శరీరం అనేటువంటి పుట్టలో లోపాలు అన్నీ కూడా పోవాలని ఆ నాగేంద్రుణ్ణి మనము ధ్యానం చేద్దాం. నాగేంద్ర స్వామి దేవత అష్టోత్తర శతనామార్చనం చ కరిష్యే. ఓం అనంతాయ నమః. ఓం ఆదిశేషాయ నమః. ఓం అగదాయ నమః. ఓం అఖిలోర్విలోచనాయ నమః. ఓం అమిత విక్రమాయ నమః. ఓం అనిమిషాచ్యుతాయ నమః. ఓం ఆదివంధ్యా నివృత్తయే నమః. ఓం అశేషఫన మండల మండితాయ నమః. ఓం అప్రతహతానుగ్రహదాయినే నమః. ఓం అమితాచారాయ నమః. ఓం అఖండ ఐశ్వర్య సంపన్నాయ నమః. ఓం అమదాధిపస్తుత్యాయ నమః. ఓం అఘోర రూపాయ నమః. ఓం వ్యాలవ్యాయ నమః. ఓం వాసుకయే నమః. ఓం వరప్రదాయకాయ నమః. ఓం వనచరాయ నమః. ఓం వినాయకోద్ధర బద్ధాయ నమః. ఓం విష్ణుప్రియాయ నమః. ఓం వేదస్తుత్యాయ నమః. ఓం విహిత ధర్మాయ నమః. ఓం విషధరాయ నమః. ఓం శేషాయ నమః. ఓం శత్రుసూదనాయ నమః. ఓం శంకరాభరణాయ నమః. ఓం శంఖపాలాయ నమః. ఓం శంభుప్రియాయ నమః. ఓం షడాననాయ నమః. ఓం పంచశిరసే నమః. ఓం పాపనాశనాయ నమః. ఓం ప్రమథాయ నమః. ఓం ప్రచండాయ నమః. ఓం భక్తివశ్యాయ నమః. ఓం భక్తిరక్షకాయ నమః. ఓం వంశవర్ధనాయ నమః. ఓం వాసుదేవ శయనాయ నమః. ఓం వటవృక్ష ఆశ్రితాయ నమః. ఓం విప్రవేశధారిణే నమః. ఓం త్వరిత గమనాయనాయ నమః. ఓం తమోరూపాయ నమః. ఓం దర్వీకరాయ నమః. ఓం ధరణీధరాయ నమః. ఓం కశ్యపాత్మజాయ నమః. ఓం కాలరూపాయ నమః. ఓం యుగాధిపాయ నమః. ఓం యుగంధరాయ నమః. ఓం యుక్తాయ నమః. ఓం యుగ్మశిరసే నమః. ఓం రశ్మివంతాయ నమః. ఓం రమ్యగాత్రాయ నమః. ఓం కేశవప్రియాయ నమః. ఓం విశ్వంబరధరాయ నమః. ఓం ఆదిత్యమర్దనాయ నమః. ఓం సర్వపూజ్యాయ నమః. ఓం సర్వాధారాయ నమః. ఓం నిరాశాయ నమః. ఓం నిరంజనాయ నమః. ఓం ఐరావతాయ నమః. ఓం శరణ్యాయ నమః. ఓం బహుశిరసే నమః. ఓం భాగ్యవర్ధనాయ నమః. ఓం భవభీతిహరాయ నమః. ఓం తక్షకాయ నమః. ఓం లోకత్రయాధీశాయ నమః. ఓం శివాయ నమః. ఓం వేదవేద్యాయ నమః. ఓం పూర్ణాయ నమః. ఓం పుణ్యాయ నమః. ఓం పుణ్యకీర్తయే నమః. ఓం పరేశాయ నమః. ఓం పారగాయ నమః. ఓం నిష్కలాయ నమః. ఓం వరప్రదాయ నమః. ఓం కర్కోటకాయ నమః. ఓం శ్రేష్ఠాయ నమః. ఓం శాంతాయ నమః. ఓం దాంతాయ నమః. ఓం జితక్రోధాయ నమః. ఓం జీవాయ నమః. ఓం జయదాయ నమః. ఓం జపప్రియాయ నమః. ఓం విశ్వరూపాయ నమః. ఓం విధిస్తుత్యాయ నమః. ఓం విధీంద్ర శివ సంస్తుత్యాయ నమః. ఓం నాగరాజాయ నమః. అమ్మా మనమందరం కూడా ఒకసారి భక్తితో చేతులు జోడించి అందాం. ఓం నాగేంద్రాయ నమః. నాగేంద్రాయ నమః. ఓం నాగరాజాయ నమః. నాగరాజాయ నమః. ఓం ఫణిమండలాయ నమః. ఓం ఫణిమండలాయ నమః.
ఓం శివాయ నమః ఓం శివాయ నమః ఓం నిష్కళాయ నమః ఓం నిష్కలాయ నమః ఓం ఉరగాయ నమః ఓం ఉరగాయ నమః ఓం నాగేంద్రాయ నమః ఓం నాగేంద్రాయ నమః ఓం శంకర నందకరాయ నమః ఓం శంకర నందకరాయ నమః ఓం అవ్యక్తాయ నమః ఓం అవ్యక్తాయ నమః ఓం బ్రహ్మచారిణే నమః ఓం బ్రహ్మచారిణే నమః ఓం ఫణిభూషణాయ నమః ఓం ఫణిభూషణాయ నమః ఓం ధనంజయాయ నమః ఓం ధనంజయాయ నమః ఓం సుబ్రహ్మణ్యనే నమః ఓం సుబ్రహ్మణ్యనే నమః ఓం ప్రాణదాయ నమః ఓం ప్రాణదాయ నమః ఓం నాగరాజాయ 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 నమః ఎవరైతే నాగేంద్ర స్వామి యొక్క పూజలు నిత్యం చేస్తూ ఉంటారో, నిత్యం వీలుగాని పక్షంలో కనీసం మంగళవారాలు చేస్తూ ఉంటారో, అలా మంగళవారం కూడా శక్తి లేనటువంటి వారు ఇలా నాగుల చవితి రోజున, నాగుల పంచమి రోజున భక్తి శ్రద్ధల చేత ఆ నాగరాజును ఎవరైతే శ్రద్ధతో పూజిస్తారో వారి జాతకంలో ఉండేటువంటి కుజదోషాలు, సర్పదోషాలు, కాలసర్పదోషాలు అన్నీ కూడా తొలగిపోయి మంచి సంతానం చేత కుటుంబ అభివృద్ధి జరుగుతుంది అని మనకు ఆర్యోక్తి. కనుక ప్రతి మంగళవారాలు లేదా ప్రతి మాసంలో 2 చవితులు వస్తాయి. శుక్లపక్షంలో ఒక చవితి, కృష్ణపక్షంలో ఒక చవితి, శుక్లపక్షంలో ఒక పంచమి, కృష్ణపక్షంలో ఒక పంచమి. ఇట్లా చవితి పంచమి తిథుల యందు కూడా నాగేంద్ర స్వామి ఆరాధన చేసినటువంటి వారికి నాగేంద్ర స్వామితో పాటుగా ఆ కార్తీక పురాణ పురుషుడైనటువంటి శివుని యొక్క అనుగ్రహం కూడా కలుగుతుంది. మనోవికాసానికి, నిర్మలత్వానికి, ప్రశాంతతకు, మంగళకర భావనకు దీపం ప్రతీక. మానవ శరీరం మట్టితో చేసిన ప్రమిద, ప్రాణం ప్రకాశించే జ్యోతి, ఆధ్యాత్మిక సాధన అందులో ఉన్న తైలం, దీపం ఎన్నో సంకేతాల సమాహారం. అలాంటి దీప వైభవాన్ని, కార్తీక దీప విశిష్టతను, కార్తీక మాస ప్రాశస్త్యాన్ని ఇప్పుడు శ్రీ డాక్టర్ బాచింపల్లి సంతోష్ కుమార్ శాస్త్రి గారు వివరిస్తారు. ఓం గం గణపతయే నమః. శరదిందు వికాసమందహాసాం స్ఫురదిందీవరలోచనాభిరామాం అరవింద సమాన సుందరాస్యాం అరవిందాసన సుందరీముపాసే. ఈటీవీ తెలంగాణ వారి ఈ కార్తీక దీపోత్సవ కార్యక్రమంలో మహత్తరమైనటువంటి పవిత్రమైనటువంటి రోజు ఈ రోజు. ఈ పట్టణం ఇందూరు అన్నారు. దీనికి అసలు యొక్క పేరు ఇందూరు. మనం మిగతా పేర్లతో పిలవడం కంటే అచ్చదైన మన తెలంగాణ సంస్కృతిలో మనకు ఉన్న పేరు ఇందూరు. అమ్మ అవతరించినటువంటి ప్రదేశం. జగదంబిక పరాభట్టారిక అతి సమీపంలో మనకు వాసర సరస్వతీదేవిగా విరాజిల్లుతూ ఉన్నటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ప్రాంతం. ఒక పక్క గోదావరి నది, తల్లి యొక్క వైభవం, ఇలా ఎన్నో. అలాగే మన దగ్గరలోనే నీలకంఠేశ్వర స్వామి. కార్తీక మాసం ప్రతిరోజు ప్రతి క్షణము విలువైనటువంటి సమయం. ఆధ్యాత్మిక సాధనకు చాలా చక్కటి సమయం. ఈ 30 రోజులు ఎవరైతే ఆధ్యాత్మిక సాధన చేయదలుచుకున్నారో వారికి మామూలు రోజుల్లో చేసేటువంటి సాధన కంటే ఈ 30 రోజుల్లో చేసే సాధన వేరు.
ఈ సాధన ఏమిటి అంటే స్త్రీలైతే దీపారాధనతో, కార్తీక స్నానాలతో, నిత్యము కూడా భగవంతుడి యొక్క దర్శనంతో పునీతం కావాలి. ఈరోజు నాగేంద్రుడి యొక్క పవిత్రమైనటువంటి ఇష్టమైనటువంటి తిథి. మనం నాగుల చవితిగా ఆరాధన చేస్తున్నాం. అందరూ ఒకసారి దేవీ భాగవత ప్రోక్తమైనటువంటి ఒక స్తోత్రం ఉంది. దేవీ భాగవతంలో ఈ నాగేంద్రుడి యొక్క స్తోత్రం చెబుతూ, నాగేంద్రము అంటే 2 రకాలున్నాయి. అమ్మవారి యొక్క స్వరూపం మానసాదేవి అంటాం. కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నవారంతా కూడా స్త్రీమూర్తులు. కాబట్టి మన సంప్రదాయంలో సంతానం కలక్కపోయినా, కలహాలు వచ్చినా, లేకపోతే చర్మ వ్యాధులు ఉన్నా ఇవన్నీ కూడా సర్పదోషంగా చెప్తారు. ఎటువంటి సర్పదోషాలు లేకుండా ఉండటానికి, సర్ప అనుగ్రహం కలగటానికి ఈ స్తోత్రం ఒక్కసారి అందరూ గట్టిగా చెప్పండి. నేను చెబుతాను. అందరూ కూడా 2 చేతులు శిరస్సు మీద జోడించండి. మీ యొక్క చేతులన్నీ కూడా శిరస్సు మీద ఉండాలి. నమస్కారం చేసేటువంటి పద్ధతి శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం, పాదసేవనం, అర్చనం, మందనం, దాస్యం, సఖ్యం, ఆత్మ నివేదనం. ఎందుకోసం అంటే సాక్షాత్తుగా ప్రతి ఒక్కరి ఆ చెయ్యి ఒక సర్పాకారంలో కనిపిస్తోంది ఇప్పుడు అందరికీ కూడా. కాబట్టి అందరూ కూడా ఇప్పుడు బిగ్గరగా చెప్పండి. ఇంతవరకు మీరు చెబుతున్నటువంటిది ఎవరికి వినిపించట్లే. మామూలు ఇంట్లో మీరు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారే, ఆ దానికంటే రెట్టింపు సౌండ్గా చెప్పండి. అందరూ కూడా గట్టిగా చెప్పండి. యోగినో విశ్వపూజ్యస్య జరత్కారు ప్రియాతతః జరత్కారుః జగద్గౌరీ మనసా సిద్ధయోగిని వైష్ణవీ నాగభగిని శైవీ నాగేశ్వరీ తథా సర్పరాజాయ నమః శ్రీమాత్రే నమః నాగేంద్రహారాయ త్రిలోచనాయ భస్మాంగరాగాయ మహేశ్వరాయ నిత్యాయ శుద్ధాయ దిగంబరాయ తస్మై నకారాయ నమః శివాయ. ఇప్పుడు అందరూ చేతులు కిందికి దించండి. ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి స్తోత్రం యోగినో విశ్వపూజ్యస్య జరత్కారుః ప్రియా తతః జరత్కారుః జగద్గౌరీ మనసా సిద్ధయోగిని వైష్ణవీ నాగభగిని శైవీ నాగేశ్వరీ తథా. ఈ స్తోత్రం చాలా గొప్ప స్తోత్రం అండి. ఈ స్తోత్రం దేవీ భాగవతంలో చెప్పబడ్డది. ప్రతిరోజు ఇది పారాయణం చేస్తే సర్పానుగ్రహం కలుగుతుంది. ఇవాళ చాలా మంది ఏమంటారు అంటే, మీ భారతీయ ధర్మంలో చాలా మంది మూఢత్వంతో పాలు పోస్తున్నారు, పాలకు పావులను పూజించడం ఏమిటి అని అంటారు. చాలా మందికి తెలియని అంశం ఏంటంటే, ఇవాళ పాము అంటే ఇవాళ పురాణాల్లో చెప్పబడ్డటువంటి సర్పజాతులు వేరు, ఇవాళ మనం చూసేవి వేరు. మీరు భగవద్గీతలో చూస్తే విభూతి యోగంలో చక్కటి శ్లోకాలు ఉన్నాయి 2. ఆ 2 శ్లోకాల్లో శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు చెప్పాడు ఏమని? సర్పానాంశ్చ వాసుకి, సర్పములలో నేను వాసుకిని, నాగానాం అనంతాశ్చ, నాగులలో అనంతుణ్ణి అన్నాడు. ఏమిటండి సర్పములేమిటి, నాగులేమిటి? ఇక్కడ తేడా స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. భగవాన్ ఉవాచ, భగవంతుడు చెప్పినటువంటి విభూతి యోగంలోనే ఇవాళ మనం చూసే పాములు వేరు, సర్పాలు వేరు, నాగులు వేరు. సర్పములు అంటే వాసుకి జాతికి చెందినటువంటివి, ఇక నాగులు అంటే అనంతుడికి సంబంధమైనటువంటివి. ఈ భూమండలాన్ని మోస్తున్నది ఎవరు? అనంతుడు. ఈ పాతాళ లోకంలో ఉంటాడు ఆయన, మహానుభావుడు. అనంతుడి యొక్క చరిత్ర చాలా అద్భుతంగా ఉంది. మనకు ఆ అనంతుడి యొక్క స్వరూపమే ఏడుకొండల వెంకటేశ్వర స్వామి వారి యొక్క స్వరూపం. కాబట్టి ఒకసారి అందరు కూడా చెప్పండి, మొత్తం అందరు కూడా ఒకసారి నమస్కారం చేస్తూ
చేతులు పైకెత్తి ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టుగా నమోస్త్వనంతాయ సహస్రమూర్తయే నమోస్త్వనంతాయ సహస్రమూర్తయే సహస్రపాదాక్షి శిరోరుబాహవే సహస్రపాదాక్షి శిరోరుబాహవే సహస్రనామ్నే పురుషాయ శాశ్వతే సహస్రనామ్నే పురుషాయ శాశ్వతే సహస్రకోటి యుగధారిణే నమో నమః సహస్రకోటి యుగధారిణే నమో నమః. నీళ్లను పాడు చేస్తాం కాబట్టి కార్తీక మాస ఆరాధన అంటే తప్పకుండా మీరు చూడండి, కార్తీక మాసం అంటే ప్రకృతి యొక్క ఆరాధన. దీపారాధన చెయ్యడం ఎలాగో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. దీపం చెప్పేటప్పుడు ఒక శ్లోకం చెప్తామండి. ఏమని? సాధ్యం త్రివర్తి సంయుక్తం వన్నినాయోజితం ప్రియం గృహాణ మంగళం దీపం త్రైలోక్యతిమిరాపః భక్త్యా దీపం ప్రయచ్ఛామి దేవాయ పరమాత్మనే. ఎప్పుడు కూడా ఇంట్లో దీపారాధన చేసేటప్పుడు తూర్పు వైపున కానీ ఉత్తరం వైపున కానీ వత్తి పెట్టాలి. ఇది పురాణంలో చెప్పబడినటువంటి మాట. ఇక దీపారాధనకు కొద్దిమంది ఏం చెప్తున్నారు అంటే, ఏవండి దీపారాధనకు ఇప్ప నూనె వాడండి, ఇంకో నూనె వాడండి, ఇంకో నూనె వాడండి. ఇలా ఇవేవి నూనెలు కాదండి. దీపారాధనకు వాడేది ఏమిటో తెలుసా? తైలం అంటే ఏమిటి? తిలల నుంచి వచ్చేది తైలం. అంటే తిలలు అంటే నువ్వులు. నువ్వుల నుంచి వచ్చేటువంటి నూనెనే మనం దీపారాధనలో శ్రేష్టంగా వాడాలి. కాబట్టి తిలల నుంచి వచ్చేటువంటి తైలంతోనే మీ ఇళ్లలో దీపారాధన చెయ్యండి. అంతేకాని ఇప్ప నూనె, తిప్ప నూనె, చెత్త నూనె, వట్టి నూనె, పట్టి నూనెతో దీపారాధన చేయడం అనేటువంటిది మన సంప్రదాయం కాదు. అయితే ఆవు నెయ్యితో లేకపోతే నువ్వుల నూనెతో ఈ మాసమంతా దీపారాధన చెయ్యాలి. దీనిలో ఒక చక్కనైనటువంటి సంస్కృతి ఉంది. ఎందుకంటే నువ్వులు వేడి పుట్టిస్తాయి. ఇవాళ చల్లటి కాలం కదా ఈ కాలం, కాబట్టి ఈ నువ్వుల నూనెలోంచి వచ్చేటువంటి ఆ తేజస్సు ఏదైతే ఉన్నదో ఒక పాజిటివ్ ఎనర్జీని రిలీజ్ చేస్తుంది. అంటే దీపం పెట్టినటువంటి చోట పాజిటివ్ ఎనర్జీ అంతా మనకు వచ్చేస్తుంది. అందుకే దీపం పెట్టడం అనేటువంటిది చక్కనైనటువంటి ఒక ప్రతికూలమైన అంశాలను తొలగింపజేస్తుంది. ఇక ఇంట్లో దీపాలు వెలిగించేటప్పుడు ఎలా వెలిగించాలి? పూజలో దీపం వెలిగించేటప్పుడు మీరు ఎప్పుడు కూడా అగ్గిపెట్టెతో దీపం వెలిగించడం కంటే ఒక వత్తిని పెట్టి వత్తిని తడిపి వత్తితో ప్రధానమైనటువంటి దీపాన్ని వెలిగించేటువంటి సంస్కృతి మన సంప్రదాయం. ఇక మన ఇంట్లో పుట్టినరోజులైతే కూడా మీరంతా కూడా చాలా మందికి తెలియని అంశం ఏంటంటే కొవ్వొత్తులు వెలిగించడం కాదు, దీపాలు వెలిగించండి. ఆ దీపాలకు చక్కగా కూడా మంగళహారతులు ఇవ్వండి మీ పిల్లలకు. కాబట్టి దీప సంస్కృతి ఏమిటి అంటే మనలో ఉన్నటువంటి నెగటివ్ ఎనర్జీని పారద్రోలి ఏ ఇంట్లోనైతే దీపం నిత్యం వెలుగుతూ ఉంటుందో నువ్వుల నూనెతో చేసినటువంటి దీపం, ఆ నువ్వుల నూనెతో ఉన్నటువంటి దీపం కనుక ప్రతిరోజు పెట్టడం ద్వారా ఇంటిలో వ్యతిరేకమైనటువంటి వాతావరణం అంతా తొలగిపోతుంది. ఇంట్లో ఉన్నటువంటి సమస్యలు చాలా వరకు దూరం అయిపోతాయి. అలాగే దీపానికి మనం ఏం చేస్తాం అంటే దీపాన్ని ఎప్పుడు కూడా లక్ష్మీ స్వరూపంగా భావన చేస్తాం. అందుకే దీపం వెలిగించేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మీరు ప్రార్థన చెయ్యాలందరూ కూడా. అమ్మవారు మహాకాళి, మహాలక్ష్మి, మహాసరస్వతి కదా. ఆ త్రిమూర్త్యాత్మకమైనటువంటి జగదంబిక పరాభట్టారిక సృష్టికర్త్రి బ్రహ్మరూప, గోప్త్రి గోవింద రూపిణి, సంహారిణి రుద్రరూప లలితా సహస్రనామంలో చెప్పబడ్డప్పుడు. అలాగే దీపంలో ఆ 3 స్వరూపాలు మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. అదే దేవీ భాగవతంలో మనకు చెప్పారు. ఒకసారి అందరూ కూడా చెప్పండి. దీపం అంటే ఆ దేవీ భాగవతంలో మొదటి శ్లోకం ఈ శ్లోకం. అందరూ కూడా చెప్పండి, గట్టిగా చెప్పాలి. చాలా వరకు మీరు చెప్పేటువంటిది ఇందూరులోగా వినిపిస్తట్లేదు, ప్రపంచానికి ఎట్లా వినిపిస్తుంది చెప్పండి. మీరందరూ కూడా చేతులు జోడించండి. అందరూ కూడా నమస్కారం చేసే పద్ధతి చక్కగా అంజలిగా జోడించి ఇప్పుడు మీరు గట్టిగా చెప్పండి త్రికరణ శుద్ధిగా. సర్వ చైతన్య రూపాంతాం ఆద్యాం విద్యాంచ ధీమహి బుద్ధ్యో యానః ప్రచోదయాత్ గీర్దేవతేతి గరుడధ్వజ సుందరీతి శాకంభరీతి
శశిశేఖర వల్లభేతి సృష్టి స్థితి ప్రళయకేలిషు సంస్థితాయై తస్యై నమః త్రిభువనైక గురోః తరుణ్యై దీపలక్ష్మ్యై నమః. 3 సార్లు ఒకసారి అందరూ కూడా చేతి పైకెత్తి శిరస్సు మీద పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు చెప్పండి, శ్రీం దీపలక్ష్మ్యై నమః. శ్రీం దీపలక్ష్మ్యై నమః. శ్రీం దీపలక్ష్మ్యై నమః. ఇప్పుడు చేతులు కిందికి దించండి. దీపాన్ని ఎప్పుడు కూడా ఇంట్లో అడుగుతూ ఉంటారు నన్ను, ఏమిటి అంటే పురుషులు వెలిగించాలా స్త్రీలు వెలిగించాలా అని. దీపం ఎప్పుడు స్త్రీలు మాత్రమే వెలిగించాలి. వెలిగిస్తే పురుషులు పూజ చేసినప్పుడు వెలిగించుకోవచ్చు, కానీ ఇంటికి దీపం ఇల్లాలు అని చాలా చోట్ల విన్నాం కదండి. కాబట్టి ఇంట్లో దీపారాధన ప్రతి స్త్రీ తప్పకుండా చెయ్యాలి. అందులో ఉదయకాలము, మధ్యాహ్న కాలము, సంధ్యాకాలం. ఇప్పుడు సంధ్యాకాలం కదా, అందుకే సంధ్యా దీపం అంటాం. సంధ్యాకాలంలో అమ్మవారు శక్తి స్వరూపంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రతి ఇంటికి భాగవతంలో చెప్పారు ఏమిటి అంటే, ప్రదోషకాలం శివ సమయం. ప్రదోష సమయంలో ప్రతి ఇంటికి శివుడు వస్తాట. అందుకే మా చిన్నతనంలో మేము చూసేవాడిని, తెలంగాణలో చాలా చోట్ల, మా ధర్మపురి లాంటి చోట్ల సాయంకాలం కాగానే ప్రతి ఇంటి ముందు గడప ఉండేది. ఆ గడపకు నీళ్లు పెట్టి అలికి ముగ్గు వేసి ఇంట్లో దీపం పెట్టిన తరువాత ఎలక్ట్రిక్ దీపం వెలిగించేటువంటి సంప్రదాయాన్ని మా చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో మేము చూసాం. ఇప్పుడు ఇంట్లో దీపం లేదు, అలాగే కడపలు అంతకంటే లేవు. కాబట్టి సాయంకాల సమయంలో మీ ఇళ్లలో మరవకండి, ప్రతి ఇంట్లో తులసి కోట ఉంటుంది. ఆ తులసి కోట దగ్గర దీపారాధన చెయ్యండి. మీ సాధన మీరే చేసుకోండి. ఇంట్లో దీపాలు వెలిగిస్తేనే వాస్తు దోషాలు తొలగిపోతాయి. అలాగే అందరూ కూడా ఒక్కసారి చెప్పండి చేతులు జోడించి, సంధ్యాలక్ష్మీ నమోస్తుతే, సంధ్యాలక్ష్మీ నమోస్తుతే, సంధ్యాలక్ష్మీ నమోస్తుతే. అమ్మవారు సాయంకాల సమయంలో సంధ్యాస్వరూపంగా ఉంటుంది అని దేవీ భాగవతం. అందుకే ఇక్కడ చూడండి, మనం అగ్నిహోత్రంలో వేసేటప్పుడు స్వాహాజై నమః అంటాం. స్వాహ స్వాహ అంటాం. స్వాహ అంటే జగదంబిక, స్వధ అంటే అమ్మవారు. అలాగే సంధ్యాస్వరూపం కూడా అమ్మవారి స్వరూపమే. అందువల్ల మీరు ప్రతి సాయంకాల సమయంలో, సంధ్యా సమయంలో స్త్రీలు బయట కాకుండా ఇంట్లో ఉండి, ఇంట్లో తప్పకుండా దీపారాధన చెయ్యటం ద్వారా ఇంటిలో ఉన్నటువంటి అనేకమైనటువంటి సమస్యలు తొలగిపోతాయి అని మీరు కార్తీక మాసంలో ఇవాళ 4వ అధ్యాయం చదివి ఉంటారు అందరూ కూడా. జనక మహారాజుకు వశిష్ఠుడు చెప్పేటువంటి కథ కార్తీక మాస మాహాత్మ్యంలో, స్కాంద పురాణంలో దీపదాన మాహాత్మ్య వైభవాన్ని చక్కగా వివరణ చేశాడు. ఏమిటి అంటే, దీపాన్ని స్త్రీయే వెలిగించాలి. అలాగే దీపం ఎప్పుడు కూడా సాధ్యం త్రివర్తి సంయుక్తం. మామూలుగా ఒక వత్తి పెట్టడం ఏకవత్తి, అంటే పువ్వత్తి చేస్తే ఒక్కటి పెడితే చాలు. ఇక 3 వత్తులు పెట్టడం శ్రేష్టం. ఎందుకంటే శ్లోకంలోనే ఉంది, సాధ్యం త్రివర్తి సంయుక్తం అని మన పెద్దలు చెప్పారు. 3 వత్తులను పెనవేసి దీపం పెట్టడం చాలా మంచిది. తూర్పు వైపు ఎప్పుడు కూడా దీపాన్ని పెట్టడం, ఉత్తరం వైపు దీపాన్ని పెట్టడం. మీరు బాగా ఇంట్లో పెట్టినట్లయితే, ఉత్తరం వైపు దీపం పెట్టినట్లయితే ధనప్రదంగా, తూర్పు వైపున దీపం పెడితే అది చక్కనైనటువంటి వృద్ధిగా మనకు పెద్దలు కూడా చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి కార్తీక మాసం అంతా కూడా దీపారాధనతో మనం చక్కగా అమ్మవారి యొక్క ఆరాధన చెయ్యాలి. అలాగే ఇంకొకటి ఏమిటి అంటే, కలియుగంలో అన్నిటికంటే గొప్ప విషయం నామ సంకీర్తనం.
దీపం వెలిగించినప్పుడు దీపకాంతి కొన ఊర్ధ్వ దిశగా అంటే పైకే ఉంటుంది. మనిషి కూడా ఆ కాంతిలో ఉన్నతమైన ఆలోచనలతో అభ్యుదయ దిశ వైపు పయనించాలని దీపం సందేశాలనిస్తుంది. అలాంటి దీపం వల్ల శాంతి, సౌఖ్యం సిద్ధిస్తాయి. మన జీవితాల్ని సుసంపన్నం చేసే దీపలక్ష్మి అనుగ్రహం మనకు చేకూరడానికి వేదికపై ఇప్పుడు ప్రధాన జ్యోతి ప్రజ్వలన నిర్వహించుకుందాం. ఈ జ్యోతి ప్రజ్వలన ప్రక్రియ నిర్వహించడానికి ముఖ్య అతిథుల్ని దీపోత్సవ వేదికపైకి ఆహ్వానిద్దాం. జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ కలెక్టర్ రవీంద్ర రెడ్డి గారిని, ఆయన సతీమణి నిర్మల గారిని వేదిక మీదకి సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. గౌరవ రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మార్చులు శ్రీ పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి సతీమణి శ్రీమతి పుష్ప గారిని సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. జిల్లా పరిషత్ ఉపాధ్యక్షురాలు సుమన్ రెడ్డి గారిని వేదిక మీదకి సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి లింగయ్య గారిని, ఆయన సతీమణి అనిత గారిని వేదిక మీదకి సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. నిజామాబాద్ అర్బన్ ఎమ్మెల్యే గణేష్ గుప్తా గారి మాతృమూర్తి సువర్ణ గారిని గౌరవపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. నిజామాబాద్ బార్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షురాలు స్వరూపరాణి గారిని గౌరవపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. స్థానిక కార్పొరేట్ విశాలిని రెడ్డి గారిని సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. 1 టౌన్ సిఐ గోవర్ధన గిరి గారిని గౌరవపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. साधयामि ज्योतिष्कृतं त्वा साधयामि ज्योतिर्विदं त्वा साधयामि भास्वतीं त्वा साधयामि ज्वलन्तीं त्वा साधयामि मल्मला भवन्तीं त्वा साधयामि दीप्यं त्वा साधयामि रोचमानां त्वा साधयामि यजस्रां त्वा साधयामि बृहज्योतिषं त्वा साधयामि बोधयन्तीं त्वा साधयामि जाग्रतीं त्वा साधयामि उद्दीप्य स्वजातवेदोपघ्नं निरुतिं मम अशोकश्च मह्यमावह जीवनं च दिशो दश प्रयासाय स्वाहा यासाय स्वाहा वियासाय स्वाहा संयासाय स्वाहोद्यासाय स्वाहा वयासाय स्वाहा शुचे स्वाहा शोकाय स्वाहा तप्यत्वै स्वाहा तपते स्वाहा ब्रह्महत्यायै स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा गोघृतावर्ति संयुक्ता दीपमाला मनोहरा अज्ञानमन्धकारं मे निवारयतु सोज्ज्वला रत्नालङ्कृत हेमपात्रनिहितैर्गोसर्पिशापूरितैः दीपैर्दीर्घतरान्धकारविदुलैर्बालार्ककोटिप्रभैः आताम्रज्वलदुज्ज्वलज्वलनभद्रत्नप्रभादीपितैः मातस्त्वामहमादरादनुदिनं नीराजयाम्यम्बिके महति कनकपात्रे स्थापयित्वा विशालान् तपनसदृशरूपानन्दकारप्रभेदान् बहुघृतमथते शून्यस्तदीपान् कम्पान् भुवनजननि कुर्वे नित्यमारात्तिकन्ते सविनयमथ कृत्वा जानुयुग्मं धरण्यां सपदि शिरसि धृत्वा पात्रमारार्तिकस्य मुखकमलसमीपे तेऽम्बसार्थं त्रिवारं भ्रमयति मयि भूया दाशु साज्रकटाक्षः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः
या देवी सर्वभूतेषु धनधान्यरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ज्ञानां जाह्नवीतीर्थं विद्यातीर्थं विवेकिनां सर्वेषां सुखदं तीर्थं भारतीतीर्थमाश्रये। అందరూ కూడా చెప్పండి. శరణాగత దీనార్త శరణాగతది గట్టిగా చెప్పాలండి. పరిత్రాణ పరాయణే పరిత్రాణ పరాయణి సర్వస్యార్తి హరే దేవి శాస్త్రి హరే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే. నారాయణి నమోస్తుతే. మహాకాళి, మహాలక్ష్మి, మహాసరస్వతి, రాజరాజేశ్వరి, అంబికే, చండికే, దుర్గే, పరాభట్టారిక, లలితా పరమేశ్వరి యొక్క దివ్య భవ్య స్వరూపం ఏ దీపం. ఆ దీపమే ఇప్పుడు లక్ష్మీ స్వరూపంగా భాసిల్లుతూ కార్తీక దీపోత్సవంలో భాగంగా మన ఈటీవీ తెలంగాణ చక్కగా ఇందూరు పట్టణంలో మరి ఈ లక్ష దీప కాంతులను ఒకే చోట ప్రజ్వలింపజేస్తూ దీపాన్ని వేదాంతంలో జ్ఞానానికి సంకేతంగా చెప్తారు, చీకటిని అజ్ఞానానికి సంకేతంగా చెప్తారు. కాబట్టి అజ్ఞానం పోవాలి అంటే కాంతి రావాలి. ఇక్కడ దీపాన్ని వెలిగిస్తే మన జన్మ జన్మల యొక్క అజ్ఞానమంతా తొలగిపోయి జ్ఞాన ప్రాప్తి కలిగి మానవ దేహం ఎందుకొచ్చిందో అది సార్థకం అయ్యే విధంగా మన బుద్ధి ప్రేరేపితమవుతుంది అని మనకు శాస్త్రాదులు చెప్పాయి. కాబట్టి మీ వస్త్రాలను కార్తీక మాసంలో నిర్వహించే ప్రతి ఆరాధనా ప్రక్రియ విశేషమైనది. ఇందులో దీపారాధన ముఖ్యమైనది, మొకటాయమానమైనది. ఈ కార్తీక దీపోత్సవం కార్యక్రమంలో అతి ప్రధానమైన ఘట్టం సామూహిక దీపారాధన. వేద మంత్రాలు, సంకీర్తనల నేపథ్యంలో ఇప్పుడు మహిళామణులు అందరూ కూడా సామూహిక దీపారాధనను ప్రారంభిస్తారు. అందరూ కూడా దీపారాధన చేయండి. అర్చకులు మండపం దగ్గర కూర్చొని దీపారాధన ప్రారంభించండి. అందరూ దీపాలు వెలిగించండి. ఓం అనుకుంటూ దీపం వెలిగించండి. ప్రణవేన దీపం ప్రజ్వాల్య ఉద్దీప్య స్వజాతవేదోపఘ్రం నిరురుదింబమ పశుగుష్టమహ్యమావహ జీవనం చ దిశో దిశా జ్యోతిష్మదేన్వా సాధయామి జ్యోతిష్కృతంత్వా సాధయామి జ్యోతిర్విదంత్వా సాధయామి భాస్వతీన్త్వా సాధయామి జ్వలంతేన్వా సాధయామి మల్మలా భవంతేన్త్వా సాధయామి దీప్యమానాన్త్వా సాధయామి రోచమానాన్త్వా సాధయామ్యజస్రాన్త్వా సాధయామి బృహజ్యోతిషంత్వా సాధయామి బోధయంతేన్వా సాధయామి జాగ్రత్తేన్వా సాధయామి. అందరు చెప్పండి, దీపాన్ని వెలిగించారా? అందరూ వెలిగించిన తర్వాత ఆ అగ్గిపుల్లలు జాగ్రత్తగా ఆర్పేసేయండి, పూర్తిగా ఆర్పేసి ఆ పళ్ళెం పైన పెట్టండి. చెప్పండి, భోదీప భోదీప దీప దీప రూపస్త్వం రూపస్త్వం కర్మసాక్షీ కర్మసాక్షీ అవిఘ్న హవిఘ్న కృతు కృత్ యావత్ యావత్ దీక్ష దీక్ష సమాప్తి సమాప్తి స్యాత్ స్యాత్ తావత్ తావత్ ఉజ్వల ఉజ్వల సుస్థిర సుస్థిర లక్ష్మీం క్షీర సముద్ర రాజతనయాం శ్రీరంగధామేశ్వరీం దాసీభూత సమస్త దేవమనితాం లోకైకదీపాం గురాం శ్రీమన్మంద కటాక్షలబ్ధ విభవద్ బ్రహ్మేంద్ర గంగాధరాం త్వాం త్రైలోక్య కుటుంబినీం సరసిజాం వందే ముకుంద ప్రియాం. దీపలక్ష్మీ దేవతాయే నమః. ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి. క్షీరోదార్ణవ సంభూతే కమలే కమలాలయే
సుస్థిరో భవ మే గేహే సురాసుర నమస్కృతే. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం దీపలక్ష్మ్యై నమః నమస్కారం సమర్పయామి. హిరణ్యవర్ణాం హరిణీం సువర్ణరజతస్రజాం చంద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మమావహ. దీపలక్ష్మ్యై నమః ఆవాహయామి. ఆవాహనార్థం ఆకాశలింగమై ఆవహించరా ఢమఢమఢమమని డమరుక ధ్వని సలిపి జడదని వదిలించరా శ్రీవాయులింగమై సంచరించరా అణువణువణువున తన తనువున నిలిచి చలనమే కలిగించరా భస్మం చేసే అసురునే అగ్నిలింగమై ప్రవికార వరదై ముంచై జలలింగమై ఘోరా వరమై వసమై ప్రబలమౌ భూలింగమై వరమిడరా జగమే నడిపే పంచభూతలింగేశ్వర కరుణించరా శివ శివ శంకర హర హర శంకర జయ జయ శంకర దిగిరారా ప్రియ తాండవ శంకర ప్రకట శుభంకర ప్రళయ భయంకర దిగిరారా విశ్వేశలింగమై కనికరించరా విధి లిఖితమునిక పరపర పర జరిపి అమృతమి కురిపించరా రామేశలింగమై మహిమ చూపరా పలు శుభములగని అభయముని లిఖితము సతతము అందించరా గ్రహణం నిధనం పాపరా కాళహస్తి లింగేశ్వర ప్రాణం నీవై ఆలింగనం మీరా జలలో కొలువై హరహరాలింగమై నిలబడరా తుదివై గతివై సర్వజీవలోకేశ్వర రక్షించరా శివ శివ శంకర హర హర శంకర జయ జయ శంకర దిగిరారా ప్రియ తాండవ శంకర ప్రకట శుభంకర ప్రళయ భయంకర దిగిరారా శివ శివ హర హర జయ జయ దిగిరారా ప్రియ తాండవ శంకర ప్రకట శుభంకర ప్రళయ భయంకర దిగిరారా మీ మాత నీ కృప వల్ల మాకు సిరి సంపదలు కలగాలి, సమస్త సుఖ సంతోషాలు దక్కాలి అని ఆకాంక్షిస్తూ వెలుగుతున్న దీపజ్యోతిని ఆరాధించాలి.
దీపలక్ష్మి అష్టోత్తర నేపథ్యంగా ఇప్పుడు దీపలక్ష్మి పూజను సంప్రదాయబద్ధంగా నిర్వహించుకుందాం. చెప్పండి స్టార్ట్. ఇక మనమంతా సామూహికంగా దీపలక్ష్మికి షోడశోపచార పూజ చేసుకుందాం. మీరందరూ దీపాలు వెలిగించారు, జాగ్రత్తగా ఉండండి. మీ దగ్గర మంచినీళ్ళు ఇచ్చారు, పసుపు కుంకుమ అక్షితలు పటిక బెల్లము ఇచ్చారు, వాటి చేత పూజ చేయించుకోవాలి. పుష్పాలు కూడా ఇచ్చారు. అర్చన చేసే సమయంలో ఆ పుష్పాలు దీపానికి వేస్తూ ఉండండి. మీకు ఇచ్చినటువంటి ఆ మంచినీళ్ళ డబ్బాల మూతలు తీసి ఉంచుకోండి. ఎందరూ కూడా మూతలు తీసి ఆ డబ్బాలు అలా ఉంచుకోండి. అథ దీపలక్ష్మీ దేవతాయై నమః. క్షీరోదారణవ సంభూతే కమలే కమలాలయే సుస్థిరో భవ మే గేహే సురాసుర నమస్కృతే. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం దీపలక్ష్మీ దేవతాయై నమః. ధ్యానం సమర్పయామి. హిరణ్యవర్ణాం హరిణీం సువర్ణరజతస్రజాం చంద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మమావహ. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం దీపలక్ష్మీ దేవతాయై నమః. ఆవాహయామి. ఆవాహనార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి. జాతవేదో లక్ష్మీమనపగామినీం యస్యాం హిరణ్యం విందేయం గామశ్వం పురుషానహం. సూర్యకోటి స్ఫూర్తే స్ఫురద్రత్న విభూషితే సింహాసనమిదం దేవి స్వీకృతాం సురపూజితే. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం దీపలక్ష్మీ దేవతాయై నమః. నవరత్న ఖచిత హేమ దివ్య సింహాసనార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి. అశ్వపూర్వాం రథమధ్యాం హస్తినాద ప్రబోధినీం శ్రియం దేవీముపహ్వయే శ్రీర్మాదేవీ దుషతాం. శుద్ధ గంగోదకం ఇదం సర్వవందితమీప్సితం పాపేద్భవన్ హి రూపం చ గృహ్యతాం పరమేశ్వరి. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం దీపలక్ష్మీ దేవతాయై నమః. పాదారవిందయోః పాద్యం సమర్పయామి. కాంసోస్మితాం హిరణ్యప్రాకారామార్ద్రాం జ్వలంతీం తృప్తాం తర్పయంతీం పద్మే స్థితాం పద్మవర్ణాం తామిహోపహ్వయే శ్రియం. శుద్ధోదకం పాత్రస్థం గంధపుష్పాదిమిశ్రితం అర్ఘ్యం దాస్యామి తే దేవి గృహాణ సురపూజితే. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం దీపలక్ష్మీ దేవతాయై నమః. హస్తేషు అర్ఘ్యం సమర్పయామి. చంద్రాం ప్రభాసాం యశసా జ్వలంతీం శ్రియం లోకే దేవజుష్టాముదారాం తాం పద్మినీమీం శరణమహం ప్రపద్యే అలక్ష్మీర్మే నశ్యతాం త్వాం వృణే. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం దీపలక్ష్మీ దేవతాయై నమో నమః. ముఖే శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. ఆదిత్యవర్ణే తపసోధిజాతో వనస్పతిస్తవ వృక్షోథ బిల్వః తస్య ఫలాని తపసానుదంతు మాయాంతరాయాశ్చ బాహ్యా లక్ష్మీః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం దీపలక్ష్మీ దేవతాయై నమో నమః. శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి. స్నానానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. క్షుత్పిపాసాబలాం జ్యేష్ఠామలక్ష్మీర్నాశయామ్యహం అభూతిమసమృద్ధిం చ సర్వాన్ నిర్నుత మే గృహాత్. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం దీపలక్ష్మీ దేవతాయై నమో నమః. అక్షదాన్ సమర్పయామి. అక్షంతులు చల్లండి దీపం దగ్గర. అక్షదాన్ సమర్పయామి. పసుపు కుంకుమలు వేయండి. గంధద్వారాం దురాధర్షాం నిత్యపుష్టాం కరీషిణీం ఈశ్వరీగం సర్వభూతానాం తామిహోపహ్వయే శ్రియం. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం దీపలక్ష్మీ దేవతాయై నమో నమః. దివ్య శ్రీచందన గంధం హరిద్రాది కుంకుమచూర్ణం పరికల్పయామి. మనసః కామమాకోతిం వాచః సత్యమసీమహే. అశోనాగో రూపమన్నస్య యశశ్రీశ్రయతాం యశః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం దీపలక్ష్మీ దేవతాయై నమో నమః. నానావిధ హిరణ్యాభరణార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి. పుష్పైస్సు పూజయామి. పుష్పాలు పెడుతూ ఉండండి. ఇప్పుడు అష్టోత్తరం చెప్తూ ఉంటాము. పసుపు కుంకుమలు వేస్తూ ఉండవచ్చు, పుష్పాలు వేస్తూ ఉండవచ్చు, అక్షంతలు వేస్తూ ఉండవచ్చు. కర్దమేన ప్రజాభూత మయి సంభవ కర్దమా శ్రియం వాసయ మే కులే మాతరం పద్మమాలినీం. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం దీపలక్ష్మీ దేవతాయై నమో నమః. అథ అష్టోత్తర శతనామార్చనం చ కరిష్యే. ఓం దీపజ్యోత్యై నమః. ఓం పరంజ్యోత్యై నమః. ఓం హిరణ్మయై నమః. ఓం దీప్తాయై నమః. ఓం శ్రీమాత్రే నమః. ఓం స్నిగ్ధాయై నమః. ఓం నిత్యపుష్టాయై నమః. ఓం జ్వలన్యై నమః. ఓం చంద్రప్రభాసాయై నమః. ఓం లక్ష్మీనాశిన్యై నమః. ఓం పద్మిన్యై నమః. ఓం యశస్వాజ్వలన్యై నమః. ఓం మహాదేవ్యై నమః. ఓం సువర్ణాయై నమః. ఓం సూర్యాయ
नित्याय नमः ओम मनसाय नमः ओम नित्याय नमः ओम प्रकाशिने नमः ओम अंधकार विध्वंसिने नमः ओम यशसे नमः ओम संपददायिन्ये नमः ओम लोकशोक विनाशिन्ये नमः ओम आह्लाद जनन्ये नमः ओम प्रभासाय नमः ओम कांतायै नमः ओम भास्कर्यै नमः ओम धनधान्यकर्यै नमः ओम सौम्यायै नमः ओम प्रसन्नायै नमः ओम सर्वसंपूजितायै नमः ओम कृपापूर्णायै नमः ओम अष्टलक्ष्मी गमनायै नमः ओम अष्टलक्ष्मी समूहरायै नमः ओम सर्वलक्ष्मी नमः ओम सर्वलोकेश्वर्यै नमः ओम आदिलक्ष्मी नमः ओम मनोविकास दात्रे नमः ओम चंद्रहासिन्ये नमः ओम चंद्र सहोदर्ये नमः ओम ज्ञान प्रकाशिन्ये नमः ओम बुद्धिदायिन्ये नमः ओम सिद्धिदायिन्ये नमः ओम कलायै नमः ओम कार्तिक फलदायिन्ये नमः ओम चित्कलायै नमः ओम चिद्रूपायै नमः ओम सर्वमंगलकारिण्यै नमः ओम शक्तिदायिन्ये नमः ओम दिव्यालंकार भूषितायै नमः ओम सौदामिन्ये नमः ओम निरंजनायै नमः ओम ब्रह्म विष्णु शिवात्मिकायै नमः ओम शुभदायै नमः ओम रुद्राण्ये नमः ओम मंदस्मितायै नमः ओम सच्चिदानंद लक्षणायै नमः ओम भोगप्रदायै नमः ओम भयनाशिन्ये नमः ओम धनधायिन्ये नमः ओम परममंगलायै नमः ओम महा क्षेमंकर्यै नमः ओम दीपलक्ष्मी नमः ओम महालक्ष्मी नमः ओम प्रणवात्मिकाय नमः ओम ईश्वर्यै नमः ओम श्रीनिधिन्यै नमः ओम श्रीविद्यायै नमः ओम सरस्वत्यै नमः ओम छायायै नमः ओम पद्मालयायै नमः ओम सर्वपूज्यायै नमः ओम दयानिधये नमः ओम श्रिये नमः ओम सर्वोपद्रववारिण्ये नमः ओम विष्णुपत्न्ये नमः ओम समुद्रतनयायै नमः ओम नवदुर्गायै नमः ओम प्रीति पुष्करिण्ये नमः ओम इंदिरायै नमः ओम रमायै नमः ओम विद्युल्लतायै नमः ओम कांतिमतये नमः ओम प्रभूतायै नमः ओम ज्योत्स्नायै नमः ओम सुभवायै नमः ओम मणिद्वीप निवासिन्यै नमः ओम अपर्णायै नमः ओम गोलक्ष्मी नमः ओम दिव्यज्ञान संधात्रे नमः ओम दौर्भाग्य नाशिन्यै नमः ओम लोकसुंदर्यै नमः ओम शरच्चंद्रिकायै नमः ओम तटिल्लतांग्यै नमः ओम आनंदायै नमः ओम सौभाग्यवत्यै नमः ओम कार्तिक ज्योतिने नमः ओम आधार शक्तिये नमः ओम विश्व तेजसे नमः ओम कोटि सूर्य समप्रभायै नमः ओम नित्य निर्मलायै नमः ओम सत्य संधातायै नमः ओम प्राह्लाद जनन्ये नमः ओम तामस नाशिन्ये नमः ओम प्राणसारायै नमः ओम स्वयं प्रकाशिन्ये नमः ओम सिद्धिदात्र्यै नमः ओम आदित्यानुग्रहदायिन्ये नमः ओम कालरात्र्यै नमः ओम कार्तिकलक्ष्मी नमः ओम रोहिण्ये नमः ओम दीप महासाम्राज्ञै नमः ओम दीप सर्वायै नमः ओम दीपलक्ष्म्यै नमः ఇది అష్టోత్తర శతనామాని సమర్పయామి. అందరు చెప్పండి, గట్టిగా చెప్పాలి. ఓం ఐం ఐం హ్రీం హ్రీం శ్రీం శ్రీం దీపలక్ష్మ్యై దీపలక్ష్మ్యై నమః నమః. ఓం ఓం ఐం ఐం హ్రీం హ్రీం శ్రీం శ్రీం కార్తీక కార్తీక దీపాయై దీపాయై నమః నమః. ఓం ఓం ఐం ఐం హ్రీం హ్రీం శ్రీం శ్రీం కార్తీక కార్తీక జ్యోతిన్యై జ్యోతిన్యై నమో నమః. నమః. దీపలక్ష్మీ నమః. అందరికీ లక్ష్మీ అనుగ్రహం కావాలి అని అనుకుంటే, కార్తీక మాసం యొక్క సంపూర్ణ ఫలితం మనకు లభించాలి అంటే గట్టిగా వైకుంఠంలో ఉన్నటువంటి ఆ లక్ష్మీదేవికి వినిపించాలి. చేతులు జోడించి చెప్పండి, దీపలక్ష్మ్యై నమః. దీపలక్ష్మ్యై నమః. సరిపోవట్లేదండి, మొత్తం నిజామాబాద్ అంతా వినబడాలి. దీపలక్ష్మ్యై నమః, కార్తీక లక్ష్మ్యై నమః. హర నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ్ హర. దీపలక్ష్మీ దేవతాయే నమః. అష్టోత్తర శతనామార్చనం సమర్పయామి. ఆపస్రజంతు స్నిగ్ధాని చిక్లీతవమే గృహే నిజదేవీం మాతరం శ్రియం వాసయమే కులే. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం దీపలక్ష్మీ దేవతాయే నమో నమః. ధూపమాఘ్రాపయామి.
ఆ దీపాలకు చేతులు జోడించి నమస్కారం చేయండి. ఆర్ద్రాం పుష్కరిణీం పుష్టిం సువర్ణాం హ్రీం శ్రీం దీపలక్ష్మీ నమః. స్థాపిత దీపం పరికల్పయామి. మీ దగ్గర పటిక బెల్లం ఉంది, ఆ పటిక బెల్లం దీపం ముందు పెట్టి నీళ్లు చల్లి నైవేద్యం చూపించండి. అది చివరికి మీరు తీసుకొని ప్రసాదంగా తీసుకొని స్వీకరించవచ్చు. నైవేద్యం నివేదయామి. ఆర్ద్రాం యక్కరిణిం నీళ్లు చల్లండి. ఆర్ద్రాం యక్కరిణిం యష్టిం సువర్ణాం హేమ మాలినీం సూర్యాభిర్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మమామహ. ఓం హ్రీం శ్రీం దీపలక్ష్మీ దేవతాయే నమో నమః. నైవేద్యం నివేదయామి. మధ్యే మధ్యే స్వాదోదకం సమర్పయామి. అమృతాపిధానమసి ఉత్తరాపోషణం సమర్పయామి. హస్తో ప్రక్షాళయామి. పాదో ప్రక్షాళయామి. పునరాచమనం సమర్పయామి. కరోద్వర్తనం సమర్పయామి. తాం ఆవహ జాతవేదో లక్ష్మీమరమగామినీం యస్యాం హిరణ్యం విద్యేయం గావో దాస్యోశ్వాన్ విద్యేయం పురుషానహము. అక్షితలు వేయండి. దీపలక్ష్మీ దేవతాయే నమః. తాంబూలార్థం అక్షదాన్ సమర్పయామి. మంగళ నీరాజన దీపం సంభ్రాజంచ విరాజంచ శ్రీరాజనో గృహే లక్ష్మీరాష్ట్రస్య మాసకం సుజామసి మానోహి పుంసి జాతవేదో కామశ్వం పురుషం జగత్ అభిప్రదగ్న ఆకహిష్యామా పరిపాదయ. నీరాజనానంతరం శుద్ధ ఆచమనం సమర్పయామి. నమస్కరోమి. అందరూ హారతి చూసి నమస్కారం చేయండి. అందరూ చెప్పండి. సర్వమంగళ మాంగళ్యే మాంగళ్యే శివే శివే సర్వార్థ సర్వార్థ సాధికే సాధికే శరణ్యే శరణ్యే త్ర్యంబికే త్ర్యంబికే దేవి దేవి నారాయణి నారాయణి నమోస్తుతే నమోస్తుతే దీపలక్ష్మి దీపలక్ష్మి నమోస్తుతే నమోస్తుతే. ఎంతో వైభవంగా నేత్రపర్వంగా ఈ కార్తీక దీపోత్సవం నిజామాబాద్లో కొనసాగింది. ఇందుకు అన్ని విధాల తమ సహాయ సహకారాలను అందించిన శ్రేయోభిలాషులు ప్రకటనకర్తల్ని ఇప్పుడు వేదికపైకి ఆహ్వానిద్దాం. వారికి ముఖ్య అతిథులు జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ కలెక్టర్ రవీందర్ రెడ్డి గారు జ్ఞాపికల్ని అందజేస్తారు. రవీందర్ రెడ్డి గారిని వేదిక మీదకి సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఫ్రీడమ్ రిఫైన్డ్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ ప్రతినిధి శ్రీ కె రమేష్ గారిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. జ్ఞాపకని అందుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. సుఖీ భవ ప్రాపర్టీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వనమాలి టౌన్షిప్ చైర్మన్ అండ్ ఎండి శ్రీ ఏ గురురాజ్ గారిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. జ్ఞాపకని అందుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. బృందావన్ షాపింగ్ మాల్ డైరెక్టర్ శ్రీ కిరణ్ కుమార్ గారిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. మహిజా చిట్ ఫండ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ డైరెక్టర్ శ్రీ శ్రీనివాస్ గారిని జ్ఞాపకం అందుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. స్టార్ హాస్పిటల్స్ ప్రతినిధి శ్రీ ప్రవీణ్ గారిని జ్ఞాపకం అందుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ప్రియా మిల్క్ వారి కాకతీయ పాలు ప్రతినిధి శ్రీ నోముల పరశురామ్ గారిని జ్ఞాపకం అందుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ఏస్ బ్రాండ్ పూజా నువ్వుల నూనె ప్రతినిధి శ్రీ సంజయ్ గారిని జ్ఞాపకం అందుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. హోటల్ నిఖిల్ సాయి ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ ఎం నాగభూషణ్ గుప్తా గారిని జ్ఞాపకం అందుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. వంశీ ఇంటర్నేషనల్ జిఎం శ్రీ బాపూజీ గారిని జ్ఞాపకం అందుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ కలెక్టర్ రవీందర్ రెడ్డి గారికి ఈనాడు నిజామాబాద్ యూనిట్ ఇన్ఛార్జ్ వెంకటేశ్వర్లు గారు జ్ఞాపకం అందజేస్తారు.
స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిం మహేషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్తు నిత్యం లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు కాలే వర్షతు పర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలినీ దేశోऽयं క్షోభరహితः బ్రాహ్మణాः సంతు నిర్భయాः అపుత్రాः పుత్రిణः సంతు పుత్రిణः సంతు పౌత్రిణः అధనాः సధనాः సంతు జీవంతు శరదాం శతం ధర్మస్య విజయోస్తు అధర్మస్య నాశోస్తు ప్రాణీషు సద్భావనాస్తు లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు యో వేదాం బ్రహ్మణో వేద అమృతేనామృతాం పురీం తస్మై బ్రహ్మజ బ్రహ్మ చ ఆయుః కీర్తిం ప్రజాం దదుః ఆగధేయేనైవైనం ప్రణయతి బ్రాహ్మణ ఆదుషేయ ఉద్ధరేత్ బ్రాహ్మణో వై సర్వా దేవతాః సర్వాభిరేవైనం దేవతాభిరుద్ధరతి యావతీర్వై దేవతాస్తాః సర్వా వేదవిధి బ్రాహ్మణే వదంతి తస్మాత్ బ్రాహ్మణేభ్యో వేదవిద్భ్యో దివే దివే నమస్కుర్యాన్న శ్రీలంకీర్తయేదేతా ఏవ దేవతా ప్రీణాతి ఆయుర్దా అగ్ని హవిషో దుషానో ఘృత ప్రతీకో ఘృతయో నిరేధి ఘృతము పీత్వా మధుచారు గవ్యము పితేవ పుత్రమభిరక్షతాదిమము పశ్యతి పుత్రం పశ్యతి పౌత్రం ప్రజయా పశుభిర్మిథునైర్జాయతే యస్యైవం విదుషోగ్నిహోత్రం జుహ్వతి యౌజైన దేవం వేద అశ్వదాయిత గోదాయి ధనదాయి మహాధనే ధనం మే జుషతాం దేవీం సర్వకామార్థసిద్ధయే పుత్ర పౌత్ర ధనం ధాన్యం హస్త్యశ్వాజాభిగోరథం ప్రజానాం భవసి మాతా ఆయుష్మంతం కరోతు మాం చంద్రాభాం లక్ష్మీమీశానాం సూర్యాభాం శ్రియమేశ్వరే సూర్యాగ్ని సర్వాభాం శ్రీ మహాలక్ష్మీముపాస్మహే. ఈ కార్తీక దీపోత్సవం కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి మీ అందరికీ కూడా ప్రత్యక్షంగా పాల్గొన్నటువంటి అశేష జనానికి అందరికీ కూడా పరోక్షంగా ఇటీవీ తెలంగాణ చూస్తున్నటువంటి ప్రేక్షకులకు అందరికీ కూడా కార్తీక దామోదర స్వామి యొక్క సంపూర్ణ అనుగ్రహాన్ని వారికి కలగాలని కోరుకుంటూ ఇప్పుడు చివరి పలుకులుగా కొన్ని మాటలు చెప్పాల్సిందిగా బ్రహ్మశ్రీ పాజంపల్లి సంతోష్ కుమార్ శాస్త్రి వారిని వేడుకుంటున్నాను. పరమ పవిత్రమైన కార్తీక మాస దీపోత్సవం ఈ రోజున సాయంకాల సమయంలో అందరూ కూడా చేతులెత్తి నమస్కారం చేయండి ఒకసారి. అందరూ కూడా ఎంతో ఘనంగా చక్కగా నిర్వహించుకున్నాం. ఈటీవీ తెలంగాణ వారు ఇందూరులో ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ కార్తీక దీపోత్సవం మరి మన ఇందూరులో ఉన్నటువంటి సమస్తమైనటువంటి నారీమణులందరికీ మహాకాళి, మహాలక్ష్మి, మహాసరస్వతి, బాలా త్రిపుర సుందరి, రాజరాజేశ్వరి ఆ పరాభట్టారిక యొక్క పరిపూర్ణమైనటువంటి కృప వీరందరికీ కూడా కలగాలి అని ప్రత్యక్షంగా టీవీల ద్వారా వీక్షిస్తున్నటువంటి అశేషమైనటువంటి నారీమణులందరికీ ఆ జగదంబిక యొక్క కృప పరిపూర్ణంగా కలగాలి అని కోరుకుంటూ అందరూ కూడా ఒకసారి గట్టిగా రెండు చేతులు జోడించి మరలా ఒక్కసారి అమ్మవారి యొక్క ప్రార్థన మీరందరూ కూడా చేయండి. మాసానాం కార్తీకం శ్రీమాత్రే. శ్రేష్టం. మాసాలలో కార్తీక మాసం ఉత్తమమైనది. దానం, ధ్యానం, స్నానం, దీపారాధనం, అర్చన వంటి ప్రక్రియలతో ఈ కార్తీకం అత్యంత పుణ్యశ్రీల్ని ప్రసాదిస్తుంది. ఒకప్పుడు ఇందూరు, ఇప్పుడు నిజామాబాద్లో నిర్వహించుకున్న ఈ కార్తీక దీపోత్సవం మనందరి జీవితాల్ని కాంతిమంతం చేస్తుంది.
శివకేశవుల అనుగ్రహం, దీపలక్ష్మి ఆశీస్సులు మనకు తప్పక లభిస్తాయి. ఈ దీపోత్సవంలో పాల్గొన్న వారందరికీ భక్తిపూర్వక ధన్యవాదాలు. ఈటీవీ తెలంగాణ సారథ్యంలో ఈ నెల 17న అంటే ఎల్లుండి కరీంనగర్లో కార్తీక దీపోత్సవం జరగనుంది. ఆ దీపోత్సవాన్ని కూడా ఇదే రీతిలో జయప్రదం చేయాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాం. అందరికీ మరొక్కసారి నాగుల చవితి శుభాకాంక్షలతో నమస్కారం.